பரிசுத்தாவியை பெறும்போது என்ன நடக்கிறது? ನೆನ್ನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೊದಲು ಕೊಡುತ್ತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ವಚನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 37 ಅಧಿಕಾರಂ 14வது ವಚನ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಜ್ಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ. என் ஆவியை உங்களுக்குள்ளே வைப்பேன். ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, கர்த்தருடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது எப்படி அசுத்த ஆவி வேலை செய்யும்? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ? அப்புறம் தாங்க கட்டுறானோ உட்காந்து அதையும் கட்டுவோம், அப்புறம் அங்கே போய் இதையும் செய்வீங்க. வாட் இஸ் திஸ்? நம்மளுக்கு ஒன்று தெரிய வேணுமா? யாரு சொன்னாலும் செஞ்சிருவோமா? ನಾವು ಅಸುತ್ತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನೂ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. We have to be very vigilant. ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. நமக்கு தெரிய வேணாவா நம்மளுக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னு? ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம். ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஒரு இடத்துல பேய் பிசாசு ஓட்ட போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ அதுக்கிட்ட போய் நின்று இயேசு நாமத்துல ஏன் பேய கட்டுறேன்னு நான் சொல்லுவீங்க? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೆವ್ವವನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? நம்மள ஒரு நாளும் பிசாசின் கையில தேவன் ஒப்பு கொடுக்கவே மாட்டார். ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸೈತಾನನ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை கொடுக்கவே மாட்டாள். ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அண்மையில ஒரு நார்த் இந்தியால ஒரு போட் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. அதுல கண்ட நிறைய பேர் மறித்தாங்க. அதுல ஒரே ஒரு நிகழ்வு தான் தேசத்துல அநேகருடைய இதயத்தை ಅಸೈತது. ಅನೇಕರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿತ್ತು. அது தாயும் 4 வயது குழந்தையும் மரித்து போனார்கள். ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು 4 ವಯಸ್ಸಿರುವಂತ ಮಗು ಸತ್ತೋದ್ರು. அந்த தாய் தன்னுடைய குழந்தையை இறுக அணைத்து கொண்டே ಮರಿತು போனார். ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ್ರು. Even the time of death she did not leave the child. ಮರಣ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ஒரு தாய் அப்படி இருப்பானால் தாயிலும் மேலானவர் எப்படி இருப்பார்? ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? உங்களை விட்டுருவாரா? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? எவ்வளவு ஏமாத்தினாலும் அவர் உங்களை விட மாட்டாரு. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಂಚಕವಾಗಿ வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகள் மாறலாம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. சூழ்நிலைகள் வித்தியாசப்படலாம், வேறுபடலாம். ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. ஆனால் கர்த்தர் ஒரு நாளும் மாற மாட்டார். ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತೋத்திரம் சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್. ஆகவே இந்த வசனம் சொல்லுது, என் ஆவியை உங்களுக்குள்ளே வைப்பேன். ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, நீங்கள் உயிரடைவீர்கள். ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. செத்து போயிருந்தா கூட உயிரடைஞ்சிடுவீங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ನೀವು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಾ. உங்களுடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ. What happens when the Holy Spirit comes? தான் டாபிக் நான் நேத்துல இருந்து பேசுறேன். ஆவியானவர் வந்தா உன் ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படும். ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. உங்களுக்குள்ளே தேவன் வைத்த ஆவியின் வரங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படும். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮನ ವರಗಳು ಅದು ಜೀವಿಸುವಾಗುತ್ತದೆ. யாருமே சும்மா எம்டியா இந்த உலகத்துக்குள்ளே வரல. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ರು ಸಹ ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. Nobody is sent into this world empty. ಯಾರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಬರಿದಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் கிருபையினாலே நிரப்பி தான் அனுப்புறார். ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸೇ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ. ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாருங்க, பூமிக்கு வரும்போது நிறைஞ்சுதான் வருது. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಸಹ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. அது பார்த்து பிறந்த பிறகு ஐயர் ஜெபம் பண்ணி உனக்கு காது கேட்கட்டும், உன் கண்ணு பார்க்கட்டும், உன் மூக்கு முகரட்டும் அப்படியே சொல்றாரு. வரும்போது see the gifts of the God. பார்வை ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தெரியுமா? நிறைய பேர் ஒரு கிஃப்டும் இல்லை, ஒன்னாங்கட்டி. நீ பார்க்கறியே, நீ பேசுறியே, நீ சுவாசிக்கிறியே, நீ அசைறியே, இதெல்லாம் gift of God. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವಕರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய மனசுல அங்க இருக்கு. என்னுடைய மருமகளுக்கு இது she is in the final pregnancy term.
ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಆ ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. எப்ப பிறக்கும்னு தெரியாது, நாங்க விட்டுட்டு வந்துட்டோம். ಯಾವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தர் பாத்துக்குவாரு, அவ்வளவுதான். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. நீங்க எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. சரி, இப்போ அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே அது அழுகுது இல்ல, ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅಳ್ತದೆ. பெரிய gift. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು Who taught the child to cry? ಆ ಮಗು ಅಳುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? அது நம்ம சொல்றோம் குழந்தை அழுவுதுன்னு. It's not crying, it's coming with a laughter. ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದು ಅಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ நம்ம ஆளுங்க பாதி காரியத்தை தப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு. ನಮ್ಮ ஐதுக்குனே போறான். ஏ லூசு, நீ தான்டா அழுவுற. ತಪ್ಪಾಗಿ அந்த குழந்தை சந்தோஷமா வருது பூமிக்கு. It calls a mother and comes out. ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. அதுக்கு உயிரை கர்த்தர் வச்சிருக்கார் பாருங்க, உங்களுக்குள்ள வைக்க மாட்டாரா? When the Holy Spirit comes, he stirs that gift in you. ಆ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಜೀವವನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ವಾ? அசுத்தாவி வந்தால் நம்மளை சாகடிப்பான். ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ஆனா ஆவியானவர் வந்தா நம்மை உயிர்ப்பிப்பார். ಆದ್ರೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. நான் உங்களை உங்கள் தேசத்திலே வைப்பேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. என்ன ஒரு ಪ್ರಾಮಿಸ್ தெரியுமா? அது ಎಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ. இஸ்ரவேல் மக்கள் செதறி அக்ரி இப்படி ஓடி கடைசியில் இங்க கூட வந்து சேர்ந்தான், நீ நானும் தான். ಇಸ್ರೇಲ್ರ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தர் அவர்களை பண்டிதாரே இல்ல, நம்ம தான் பண்டிதாரே. நாமளும் அங்கிருந்தா வந்திருக்கிறோம். இப்போ நம்மளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்களை உங்கள் தேசத்துல வைப்பேன். நம்ம ஓட மாட்டோம் நாடோடிங்க மாதிரி, நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்து வராதுன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு. அதுதான் என் ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲೆದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ. few years back நான் பார்த்து அழுதேன். சமாரியாவா இந்த இஸ்ரேலை சுத்தி இருக்கிற தேசத்துல இருந்து, ஈரான்ல இருந்து ஜனங்கள் உயிரை பாதுகாப்பதற்காக கப்பல் எல்லாம் ஓடி போய் ஏறி, தாய் ஒரு பக்கம், தகப்பன் ஒரு பக்கம், குழந்தைகள் ஒரு பக்கம், ஒரு கப்பல் ஃபுல் கூட்டத்துல கவுந்துடுச்சு. அதுல எவ்வளவு பேர் செத்தாங்க. They were trying to escape from that land. ஆனாலும் மரணம் அவர்களை தொடர்ந்தது. என்னை ஆண்டவர் பார்த்து சொல்றது, உன்னை நான் உன் தேசத்துல வைப்பேன். ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு, அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀರಾ. How will you know that he is God? ಹೇಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಆತನೇ ಯೆಹೋವನು? ಮುನ್ನಾಲೆ எழுதி இருக்கிற 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ தான் நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿರುವಂತ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. வல்லமை முகாமா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னு நான் பேசுறேன். ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಶಿಬಿರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ 10 ಕಾರ್ಯங்களை நான் மனசுல வைத்து தினந்தோறும் ஜெபம் பண்ணுவேன், ஆண்டவர் பார்த்து ಸ್ತೋತ್ರம் பண்ணுவேன். ಒಂದು 10 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. நான் சொல்ற 10 காரியத்தை எழுதுங்க. எந்த கடவுள்கிட்ட அது இருக்குதோ அதுதான் கடவுள். ಈ 10 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ದೇವರ ಬಳಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ದೇವರು. கர்த்தர் சொன்னார், I am the omnipotent God. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. I am the omnipotent, ಸರ್ವ வல்லமையுள்ள தேவன், ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವ வல்லமை, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, எதையும் செய்ய வல்லமை உடையவர் அவர். ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು. அப்புறம் இரண்டாவது omniscience God. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ, எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சி இருக்கிறவர், எல்லா ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಾತನು. புரியுதா? எங்கேயுமே நிறைஞ்சிருக்கணும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, தூணில இருக்கிறார், துருமில இருக்கிறார், எங்கே இருக்கட்டும், ஆல் எவ்ரிவேர், எல்லா ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ எங்கே ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரோ அவர் தான் உண்மையான கடவுள். ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. omnipresent God. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವಾತನು, எங்கேயும் நிறைந்திருக்கிறவர் அவர், எல்லா கடனೂ ಇರುವಾತನು. நான் அவர் டிரான்ஸ்லேஷன்ல தப்பு இருந்துச்சு. omniscience Godனா எல்லாத்தையும் அறிந்தவர்.
ಓಮ್ನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ. சகலத்தையும் உண்டாக்கின தேவன், சகலத்தையும் அவர் வந்து அவரால் செய்ய முடியாத அதிசயம் ஒன்றுமே கிடையாது. ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನು, ಆತನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. இது 3 காரியம் சொன்னேன்னா, 3 ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದಿನ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ அவர் ಮಾರಾದவர். ಆತನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. God doesn't change. ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟ ಇಲ್ಲ. If he is going to change, then how can he be God? ಆತನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಗೆ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ? அவர் எங்கேயுமே எப்பவுமே மாறாதவராக இருக்கிறார். எபிரேயர் 13:8 சொல்லுது, he is the same yesterday, today and forever. ಇಬ್ರಿಯ 13:8 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಓಕೆ. ಐದನೇದಾಗಿ he is a creator God. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು. எல்லாத்தையும் உண்டானதெல்லாம் அவராலே அன்று வேற யாரும் உண்டாக்கவில்லை. கிரியேட்டர். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆರವದು is eternal God, துவக்கமும் முடிவுமானவர். ಆರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನಿತ್ಯನಾದ ದೇವರು. I am the beginning சொன்னவர் அவர்தான். I am the end ன்னு சொன்னவர் அவர்தான். I am the alpha ன்னு சொன்னவர் அவர்தான். I am the omega ன்னு சொன்னவர் அவர்தான். ನಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ, ನಾನೇ ಅಂತ್ಯ, ನಾನೇ ಆಲ್ಫಾ, ನಾನೇ ಒಮೆಗಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು ಆತನೇ. புரியுதா? எத்தனை சொன்ன? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 6. ಓಕೆ. ಏಳನೇದಾಗಿ ವೇದம் சொல்லுது, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳ್ತದೆ, அவர் சகலத்தையும் பாதுகாப்பவர், ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಕಾಯುವಾತನು, எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிற தேவன், ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ. நம்மளை உண்டாக்கிட்டு பாதுகாக்கலன்னா அப்புறம் எப்படி அவர் கடவுளை? ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಕೈயில இருந்தே புச்சின்னு போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತರಿಗೆ ಕೋடான ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ஏழாவது, ಎಂಟನೇದು, நீங்க தான் உயிரோடு இருக்கீங்களா தான் பார்த்தேன். ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. அவர் உயிர் கொடுக்கிறவர், ಆತನು ಜೀವ ಕೊಡುವಾತನು. ஒரு குழந்தை பிறக்குது, ஒரு கோழி குஞ்சு பிறக்குது, அல்லது ஒரு ஆடு குட்டி போடுது, ஒரு மாடு கண்ணு போடுது, எது வந்தாலும் அந்த ಜೀವನ கொடுக்கிறது ಯಾರು? ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕುರಿ ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? அதனால தான் அவருக்கு பேரு ஜீவனை கொடுக்கிறவர். ಆದದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ. God who gives life. ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ದೇವರು. ನಾನೇ ವழியும் ಸತ್ಯವೂ ಜೀವನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂಬತ್ತನೇದು, அவர் சுகமாக்குறவராய் இருக்கணும். ಆತನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರು. If he is God, he should heal. ಆತನು ದೇವರಾದ್ರೆ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು எந்த வியாதியானாலும் அவரால் குணமாக்க முடியாத ஒரு வியாதி ಇಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಇದ್ರೂ ಆತನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. கடைசியாக, ಕೊನೆಯದಾಗಿ, அவரே உயிர்த்தெழுதலின் தேவனாய் இருக்கிறார். ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇವರು. ஒரு கடவுள் அந்த உயிரோடு எழுந்திருக்கணும். ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಬೇಕು. அவரே உயிர்த்தெழுதலுமா இருக்கிறார், அவரே நம்மளை உயிர்த்தெழ பண்ணுகிறவருமா இருக்கிறார். ಆತನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದೇವರು, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಹ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವ. இந்த 10 நான் எங்கேயுமே பார்க்கல, அதனால ಇವರು பின்னால போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். ಈ 10 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Find one person or one God who is having all these 10 qualities, you can follow them. ಈ 10 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದು. This is not a message for you. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ. Who watch me through the television or any other media. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. How do you say Jesus is God? ಹೇಗೆ ಯೇಸು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳலாம். ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. நான் உங்களை பார்த்து கேக்குறேன், 10 காரியம் சொல்றேன், அதுல கடவுள் இருந்தா ಫಾಲೋ பண்ணு. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 10 ಅಂಶಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಅಂಶಗಳು ಆ ದೇವರುಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. அந்த 10 காரியத்தை சொன்னேன், 10 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. எந்த கடவுள்கிட்ட இந்த 10 அம்சமும் இருக்குதோ அதான் கடவுள். ಯಾವ ದೇವರ ಹತ್ರ 10 ಅಂಶಗಳು ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ದೇವರು, அவரே தேவர். நாங்க அதனால தான் பாடுவோம், இயேசுவே ஆண்டவர், இயேசுவே ஆண்டவர், இயேசுவே ஆண்டவர், இயேசுவே ஆண்டவர், வானம் பூமியாவும்
நல்லா பாடுறீங்களா? இயேசுவே ஆண்டவர். கம் ஆன். இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர். ஏஞ்சி என்ன பாடுங்க? இயேசுவே ஆண்டவர். எல்லாரும் ஏஞ்சி சொல்லுங்க. இயேசுவே ஆண்டவர், இயேசுவே ஆண்டவர். Look at me. இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர். நம் இயேசுவை போலவே வேறு ரட்சகர் இல்லையே. நம் இயேசுவை போலவே வேறு ரட்சகர் இல்லையே. நம் ரட்சக கண்மலை அவரே நம் தஞ்சமே. நம் ரட்சக கண்மலை அவரே நம் தஞ்சமே. கை வச்சு சொல்லுங்க. இயேசுவே ஆண்டவர். Come on everybody. இயேசுவே ஆண்டவர். இயேசுவே ஆண்டவர். வல்லமை ஆவியே. பரவாயில்ல. Sing it, man. வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அபிஷேகியும். வல்லமை வல்லமை ஆவியே என்னை அடலாக்கிடும். வல்லமை வல்லமை ஆவியே. I appreciate your interest on the word of God. ನೆನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ நான் ನಿಮ್ಮ நேற்று சொல்லும்போது சொன்னேன் 14 சிங்கங்களை கொண்ட ஒரு சிங்காசனத்தை சாலமோன் அமைத்திருந்தார். ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸಾಲಮೋನನಿಗೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನವು 14 ಸಿಂಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ஓகே, இப்போ நேற்று ஒரு காரியத்தை நான் சொன்னேன். சிங்கங்களிலே ஒரு சிங்கம், முதல் சிங்கம் என்னன்னு சொன்னேன். போய் வீட்டில் யோசித்தீங்களா அதெல்லாம்? ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸಿಂಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಹ ಯಾವುದು? ಸಾಪ. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹೋಗಿ யாராவது நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பான். ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಸೆಂಟಾ நம்ம ಸಫರ್ பண்ணுவோம். ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದೇನೆ ಆ ಬಾಧೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. இன்னொரு காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாருக்காவது கொடுத்துருப்போம். ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಶಾಪ, ஆமா, அதுக்கு தகுதி உள்ளவனா இருக்க மாட்டான். ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಇರಬಹುದು. அது என்ன பண்ணும்? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? போயிட்டு திரும்பி நம்ம கிட்ட வந்துடும். ಅದು ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. You are the creator and you receive it. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. பைபிள் சொல்லுது, காரணம் இல்லாமல் இட்ட சாபம். அப்புறம் காரணத்தோடு ஒருத்தன் கொடுத்தானா நீ இன்னொருத்தன் துட்டு தூக்கின்னு ஓடிவிடுவா. அவன் கொடுத்த சொத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு ஏமாத்திடுவா. அவன் பொண்டாட்டி கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன். அவன் மனைவியை கூட்டின்னு ஓடிடுவேன். சரி, அவன் புருஷனை கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன். இப்போது அவன் இவன் நல்லா இருப்பாளா, அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்குமான்னு சொன்னால் அந்த சாபம் உங்கள் மேலே வருமா வராதா? உடனே ஆண்டவர் சொன்னார், சாபம் தங்காது. ஏய் தங்கும், காரணம் இல்லாமல் இட்டாதான் தங்காது, ಕಾರಣத்தோடு சொன்னால் தங்கும். ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡುವಂತ ಶಾಪಗಳು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ ಫಲಿಸ್ತದೆ. ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டில் அந்த சாமம் போல, அந்த பேய் போல அவங்கள தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಪ ಅಥವಾ ಆ ದೆವ್ವ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. குழந்தைகள் செத்தது, ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತು. பெண்கள் உயிரோடு இருக்க மாட்டார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அவர்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா வாழ்க்கை இல்லாமல் போகும். ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அதனுடைய கடைசியில மூலைக்காரர்கள்லாம் ஜெபம் பண்ணாங்க. ಕೊನೆದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. கர்த்தர் அவங்களுக்கு காண்பார். ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. பாருங்க, ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா கர்த்தர் காட்டுவார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. God will reveal it to you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. இந்த கிருபை, இந்த பவர் மினிஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் அது உங்களுக்கு இருக்கணும், அந்த கிஃப்ட் இருக்கணும். இல்லைன்னா நீ ஆண்டவர்கிட்ட போய் அழுகணும். ಈ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವರ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ நேத்து ಇಲ್ದಿದ್ರೆ தினத்துல I was concentrating on the word. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು அதற்கான ஒரு ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ அபிஷேகத்துக்குள்ள போகிறதுக்காக நான் ஆயத்தமாய் என்னுடைய பலவீனத்தின் மத்திய I was telling you, see how the devil was attacking us. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಬಲಹೀನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೈತಾನನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனா 2 நாள் பொறுத்து தான் நம்மள ரிவைவ் பண்ணுவான். நேத்து அவர் few minutesல என்ன ரிவைவ் பண்ணி உட்கார வச்சா. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ஆனா ஒரு ದೇವರು சிங்கம் வந்துச்சு. ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬಂತು. அது எப்படி அந்த சிங்கம் நமக்குள்ள இருந்தே கிளம்பும். ಆ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದಾನೇ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತೆ. நம்ம ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்களுக்கு தான் அந்த அறிவு இருக்காது. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. உலகத்தானுக்கு அறிவு இருக்கும். ಈ ಲೋಕದವನಿಗೆ ಆ உலகத்தை அவர் ತಿಳುವಳಿಕೆ கூட்டம் நடத்துறான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்குள்ள ஒரு போலீஸ் வர விடுவானா? ಒಂದು ಲೋಕದವನು ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ யாரையாவது உள்ள வர விடுவானா? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? விட மாட்டான். ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா நமக்கு நேத்து என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? நமக்கு கரண்ட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? How dare you people can do it. உங்களுக்கு தெரியாத அந்த சாபம், உங்களுக்கு தெரியாத அந்த சாபம். தேவன் இங்க நின்று கொண்டு இருந்தார். யா நேத்து people were blessed. ஆனா அந்த blessing வந்து கை வச்ச யாரா இருந்தாலும் சரி, I tell you, you can see it. ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಜನಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஒரு பொண்ணு 2 கிட்னியை இழந்து போய் 18 வயசு பொண்ணு கண்ணீரோட நிக்கிறா. அதை பார்த்த வாலிப பிள்ளைங்க இங்க அழுது நிக்குது. ஒவ்வொரு மேல தேவனுடைய மகிமை இறங்குது. நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா கண்ணில் மூடின அடிய ஜாலியா வந்து குறுக்க வந்து எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க. யாரோ வந்து சொல்றானா, who are they to you? இன்னையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கங்க, when somebody is ministering in the dais, nobody has the power to come and disturb. ಒಬ್ಬರು ದೇವ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்க அறியணும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ எந்த தெய்வத்தை நீங்க ஆராதிக்கிறீங்கன்னு தெரியணும். ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. இங்க பிரசங்கம் நடந்துனுக்குது, இங்க ஜெபம் நடந்துனுக்குது, அங்கிருந்து நம்பால ஓடிடுறான். ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು one person disturbed him. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುದು. ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಉಮಾதான். அவன் பார்த்தேன், நான் இவர் போறதை பார்த்துட்டு என்னென்ன நடக்குது, சம்திங் வென்ட் ராங் ஹியர் அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. கடைசியில பார்த்தா ஒண்ணுக்கும் உதவாதவன், அவனுக்கு உரிமை இல்லாததை வந்து அவன் உரிமையை பறிச்சிட்டு போறான் பிசாசு. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೈತಾನನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ. இதுதான் சிங்கம்னு சொல்றேன். ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. இதுதான் சிங்கம். ಇದು ಸಿಂಹ. இந்த சிங்கத்துக்கு பேர் அசுத்தாவி. ಈ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. ரெண்டாவது அசுத்தாவி, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು. மூன்றாவது சிங்கத்தின் பேர் பாவத்தை உண்டாக்கிய சுவாபம், பாவத்தை உண்டாக்குற சாபம். ಮೂರನೇ ಸಿಂಹ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, பாவத்தை நமக்குள்ளே பாவத்தை கொண்டு வரும். ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕಾவது ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ. ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ತಿರುವಾನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಐದಾவது ಉಲಗತ್ತಿನ ಆವಿ, ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಐದನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಲೌಕಿಕ ಆತ್ಮ, ಲೋಕದ ಆತ್ಮ. உலகத்தின் ஆவி, சினிமாக்காரன், சினிமாக்காரி, உலகத்தின் ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டார், ஹீரோ எல்லாம் ஜீரோ தான், ஏசு தான் ஹீரோ. ಲೋಕದ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರು, ನಾವು ಏನೇನು ಅಂತೀರಲ್ಲ, உலகத்தின் மக்கள் தான் பெரியவங்களா இருப்பாங்க. லோகத ಜನರಿಗೆ அவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க, கேலி பண்ணுவாங்க, இயேசுவா அப்படி சொல்லுவான். ஆனா உனக்கும் எனக்கும் இயேசு மத்தியஸ்தரா இருக்க கூடாது, நம்பர் 1 இருக்கணும். ಆಮೆನ್. ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಾರೀಖ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಯೇಸುವೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. fight with the worldly spirit.
ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೀರಾ. குடும்பத்துல ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು சொந்தக்காரன் வருவான், அவன் உலகத்தின் ஆவினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான். ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು ಬರುವಾಗ ಅವರು ಲೋಕದ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ஆமா, நம்ம சில பேர் ஊழியக்காரங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஜெபம் பண்ண வருவாங்க. அவங்க எல்லாம் உலகத்தின் ஆவியை பெற்றிருந்தா உன்னையும் உலகத்துக்குள்ளே நடத்துவான். ಕೆಲವರು ಸೇವಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೊಳಗೆ ಲೋಕದ ಆತ್ಮ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ இது ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. செய்யணும், அது செய்யணும், இப்படி பண்ணாதான் எப்படியும் பண்ணுவானா? கர்த்தர் ஒருத்தர் போதும். ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿದ್ರೆ ಸಾಕು. சாலமோனுக்கு இந்த காரியத்துல ஒரு பெரிய அறிவு இருந்தது. ಸಾಲಮೋನನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. அந்த ஞானத்துல தான் இந்த 14 சிங்கத்தை அவர் செஞ்சு வச்சார். ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕನೇ 14 ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 14 சிங்கம் கைமானம் கை சாய்மானம் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டான் பொழுது அந்த சிங்கத்தினுடைய இட்ஸ் a symbolic for what the spirits are going to come and attack us. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆತನು ಕೈ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ. ஆறாவது தன்னிச்சையாய் செயல்படுகிற ஆவி. ಆರನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ, a spirit of independence. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ சுய இச்சைಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. சுயமாய் செய்யணும், சுயமா இருக்கணும். பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் பாருங்களேன், they want to be independent. For example, Adam and Eve, they were created, kept under God's control. They wanted to be independent. பிசாசு என்ன சொன்னா, நீங்கள் தேவர்களை போல ஆளுங்க. அந்த ஆசை தான் அவனுக்கு வந்துச்சு, நானும் தேவரை போல ஆயின்னு. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಮ್ ಅವ್ವಲನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವರನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. You have to be careful, parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಾವು ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Spirit of independence தான் மேஜர். ஏதுதான் ஆதாம் ஏவாளிய காலி பண்ணது அதான். ಇದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕರವಾದದ್ದು. அப்பா நம்ம பிள்ளைங்க சொல்லப்பா, உங்களுக்கு தெரியாதுப்பா, எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணும். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. உலகத்துல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டான்வா. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. என்னத்தை பார்த்த? எங்களை தான்டா முதல் பார்த்தேன். ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೇ. என்ன சொல்லுது அம்மாங்களா? எல்லாம் அதுக்கு சொன்னதை கேட்டீங்கன்னு, என் புள்ள ரொம்ப படிச்சுக்குது. என்ன படிச்சுக்குது? நீ உன் வயிற்றுலேருந்து வந்தது அதை மறந்துட்டு என்னமோ புள்ள ரொம்ப நீங்கள் என்னைக்கு அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறியோ அன்னைக்கு உன் கையிலேருந்து அந்த கிரிப் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ತಾಯಿಂದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. உலகத்தில் ஒரு காரியம் சொல்லுவேன், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, தாப்புன்னு தாயை வந்து நின்று உலகத்தில் போய் இந்த ஞான பழத்தை கொண்டு வாடா அப்படின்னு சொன்னான். ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி ஒரு ಉಣ್ಮೆயான ஒரு காரியங்களை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. உடனே அவங்க பையன் ஒருத்த ಫ್ಲೈಟ್ எடுத்துன்னு போயிட்டான். ಒಬ್ಬ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ கொண்டா. சரி விடு. ரெண்டாவது பையன் இப்படி சுத்தி பார்த்தா அவனுக்கு ஞானம் வேலை செஞ்சுச்சு. எனக்கு உலகமே அப்பா அம்மா தான், அவங்களை சுத்தி வந்துட்டு அவன் கையில இருக்கிற பழத்தை வாங்கிக்கிறான். ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ ಇದ್ದ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಎರಡನೇ ಮಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದ, ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಆದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡದ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡ. ಇದು ಹೆಂಗಿಂದ ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಾಕೋಬ್ தான். ನಮ್ಮ ಯಾಕೋಬು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ எனக்கு ருசியான பதார்த்தங்களை கொண்டு வாங்கன்னு ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ನನಗೆ. அவன் ஒருத்தன் போயிட்டான், ஃப்ளைட் எடுத்துன்னு வில்லையும் துப்பாக்கியும் உண்டிகோலையும் எடுத்துன்னு அடிச்சு புடிச்சு சமைச்சு எடுத்துன்னு வரேன்னு ஒருத்தன் போயிட்டான். ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಂದೂಕ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬಾಣ ಏನೇನು ಆಯುಧ ಇತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋದ. அவன் பேர் ஏசா, ಅವನ ಹೆಸರು ಏಸ. ಇವನ್ பேரு காசா, ಇವನ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬು. கோபு இல்ல, கோபு. எல்லாமே சொல்றேன் பாருங்க, அந்த பேரெல்லாம் சொல்றேன். என்ன கேட்டீங்கன்னா உண்மையா சொல்லு, கோபு. அதை ஏன் திறந்து வைக்கிறேன், மூடு. கோபு என்று சொன்னால் கோபு. ಅವನ ಹೆಸರು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೋಬ. இன்னைக்கு கூட போற சொல்றாங்க பாருங்க, கோபு, கோபாலா, அதெல்லாம் சொல்றாங்க பேரு. யாருடைய பேர் அது? ಇವಾಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಕೋಬು ಅಂತಾರೆ, ಕೋಪಾಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?
ரைட்டா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ. சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. 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 இவன் போனா, ஏய் எதுவும் இல்லடா அப்பா, இந்த அம்மா செஞ்சு கொடுத்ததை வாங்கி ஒரு சுத்தி அப்பா நீ தான்ப்பா எனக்கு அப்படின்னு வாங்கி ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி வந்துட்டான். இன்ன வரைக்கும் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டவனாக்குறான். நம்ம தேசத்தையும் சுத்தி 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 ஆசீர்வாதமாக்குறான். ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿರುಗಿ 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 ಇನ್ನೂ ಹೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. கரெக்டா? அதுதான் இந்த உலகத்தின் ஆவியில ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. You have to be very careful. ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. எதையோ சொல்லி நம்மளை குழப்பாங்க. 6வது தன்னிச்சையாய் செயல்படுகிற ஆவி. 7வது பரிகாசம் பண்ணுகிற ஆவி. Spirit that will come and என்ன சொல்றது, criticize you. 7ನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ. 8வது பொன் கன்று குட்டி. இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. இதுல இருந்து வர்றதெல்லாம் என்னன்னு போய் பாரு. என்ன அதை வீட்டுல உட்காந்துருந்தா நானே சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? நேற்று தான் சொல்லிட்டேன் பல முறை, எனக்கே அசிங்கமா போச்சு, ஏன்டா அதை சொன்னேன்னு. இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன் அந்த வார்த்தையை. நீங்க ஒரே நாள்ல எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும்னா எப்படி? பொன் கன்றுக்குட்டி எங்க வந்தது, எப்படி வந்தது, எதுக்கு வந்தது, எங்க இருக்குது, இப்ப எங்க இருக்கு, எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிங்க. உன் வாழ்க்கையில் அது போராடுறத நீ ಪಾಪ. ಓಕೆ, 8ನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ಬಂಗಾರದ ಬಸವ. ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಧಾನಮற்ற ಆವಿ. அடுத்தது ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡುವಾಗ ಪರದಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ. ನಿಧಾನ ಇರ್ಕಾದು, ಪರದಾಡುವಂತದ್ದು, ನಿಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಿ ಅಡಿಗ, ಅದು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. The spirit of imbalance. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அடுத்த சிங்கம் ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಜೆಸಬೆಲ್, ಯೇಸಬೇಲಿನ ಆವಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸಬೇಲಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮ. ಯೇಸಬೇಲ್ என்னென்ன பண்ணுவான்னு சொல்லி ஒன்னு ராஜாக்கள்ல பாருங்க. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் அத்தியாயம் பாருங்க. அதுல யேசபேலின் ஆவி வந்தா என்ன செய்யும், சபையை என்ன பண்ணும், எப்படி தாக்கும், இதெல்லாம் சாயந்தரம் சபையை குறித்து பேசுவேன். கட்டமா கவனிங்க. சபையில ஒன்று கர்த்தர் வைப்பார், அநேகருக்கு சபைக்குரிய ஒரு ಅಭಿಷೇಕத்தை கொடுப்பார். ಈ ಯೇಸಬೇಲಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅರಸಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಏಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಮನವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿ. அப்புறம் கிரேக்கர்களின் ஆவி. ಈ ಗ್ರೇಕದವರ ಆತ್ಮ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಕದವರ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ, இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். 8வது பாதாளத்தின் ஆவி. ಮುಂದಿನದು ಪಾತಾಳದ ಒಂದು ಆತ್ಮ. பாதாளத்தின் ஆவி உங்களை மேற்கொள்வதில்லை. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾತಾಳದ ಕದಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. அப்புறம் 13வது பாபிலோனின் ஆவி. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಆತ್ಮ. கேக்குதா? ஸ்பிரிட் ஆஃப் பாபிலோன், ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಆತ್ಮ. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா நான் எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் காத்துடுங்க. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ನೀವು ಕಾದಿರ್ಬೇಕು. இல்லைன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் வைங்க, உங்க சர்ச்சில் வந்து பிரசங்கம் பண்றேன். ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்புறம் இதுவே நான் உங்களுக்கு சும்மா சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಆವಿ ಕடைசியா ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತ್ಯ. இதெல்லாம் தலையாட்டின்னு உட்காந்துருப்பியா? உனக்கு தானே டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன் கன்னடால. இப்படி தலையை வச்சுன்னா உனக்கு 14 பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருமா? உனக்கு குறித்து ஆண்டவர் வச்சிருக்க தீர்மானம் உனக்கு தெரியுமா? எதுக்கு தலையாட்டிட்டு உட்காந்துருக்கா ஃப்ரண்ட் ரோல உட்காந்துட்டு? எவ்ரிபடி இஸ் ரைட்டிங். why don't you write? You don't know to write? Then what happened? buy a pen, buy a notebook. பிரகாஷ் எங்க இருக்க? ஒரு நோட்புக் எடுத்து உன் மனைவி கொடு. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. You come for a class. This is a class. ತುಂಬಾ எப்படி பேசணும் பாத்தீங்களா? இப்படிதான் நீங்களும் கிளாஸ் எடுத்தா செய்யணும். சும்மா உட்காந்து எல்லாருக்கும் சோப் போட்டுன்னு இருக்காதீங்க. அவன் உனக்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுக்குறான், உனக்கு கறி வாங்கி கொடுக்குறான், உனக்கு காணி கொடுக்குறான்னு உன் கவரை கீச்சு குப்பையில போடு. கத்தர் தான் முக்கியமா இருக்கணும். ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. நீ எதுனா உன் பிள்ளை எழுதுவான், அவன் வேடி பார்த்து உட்காந்துக்கிறான், அவன் கீபோர்டு என்ன நோண்டினுக்கிறாங்க.
your eyes are wandering here and there and I'm disturbing my spirit. கேக்குதா காதுல எல்லாருக்கும்? கேட்டுச்சா? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? எங்க கேட்டுச்சு? யாரெல்லாம் எழுதல பாரு. சும்மா உட்காந்துருக்கு வந்தீங்க நீங்க அங்க இருந்து. யூ கம் டு see பெங்களூர். டேசி ஒன்ன தான் கேக்குறேன். who's writing? ஏன் நீ எழுத மாட்டியா? 6.20 எழுதா பாயிண்ட்ல நீ எழுது, நெக்ஸ்ட் ஆஃப் பண்ணியா? உங்க வீட்டுக்காரர் பாஸ்டர் உட்காந்து எழுதினுக்கிறாரு. ரைட், எழுதுனா சந்தோஷம். இனிமேல் யாரும் எழுத இருக்க மாட்டாங்க, எனக்கு தெரியும். ಇವಾಗ ಯಾರು ಬರೀದೇ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. என்ன பாஸ்டர் பின்னால் உட்காந்துங்க, முன்னால் உட்காருங்க, உங்களை திட்ட மாட்டேன். வாங்க முன்னால். சரியில்லை சேர்ஸ் இந்த சேர்லாம் எடுத்து பின்னால் போடுங்க. எதுக்கு எம்டி சேர்ஸை மேலே வைக்கிறீங்க? ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಆವಾಗಿಂದಾನೇ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. எல்லாம் முடிச்சு சண்டை போட்டு ஜெபம் பண்ணி முடிச்சு வந்து கரெக்டாக இன்னைக்கு கிளம்பணும்னு பார்த்தா என் டிரைவர் ஃபோன் பண்ணான், ஐயா இன்னைக்கு நான் வர முடியாதுன்னுவான். அது ஒரு சிங்கம். எல்லாம் அசிங்கம் தான். ஊழியத்தில் இருந்துக்கின்னு பெருமையாக சொல்லு, நாங்கள் ஐயாவுக்கு டிரைவரு மாட்டு வண்டி பிடிச்சிட்டு வந்துடுவோம் ஊழியத்துக்கு. பாருங்க என்ன போராட்டம் பாருங்க. சரி அங்கதான் பிடிச்சிட்டு இங்க வந்தா ட்ரெயின்ல பேயா இருக்கும், ஒண்ணு அப்படி ஞாபகம் ஓடும், கொரட்டை ஓடும், கொர்ன்னு தூங்க முடியாது. ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான், சார் என் சீட்ல நீ என் பத்துல நீ படுத்துக்கிறேன்னுவா. டேய் நீ என்னைக்கோ டெத் ஆயிருப்படா, என் படத்துல எப்படிடா நீ வரும் படுக்க முடியும்? இல்ல சார் பாரு சார் டிக்கெட்னுவா. பார்த்தா அத்தனை நாள் டிக்கெட் வச்சிருப்பான் அவன், இன்னைக்கு வந்து ஏற்றிருப்பான். சில பேர் முந்தின நாள் டிக்கெட் எடுத்துன்னு இன்னைக்கு வருவான். ஓடான் என் தூக்கம் போச்சு, அதை சொல்ல வரேன். This is how people of God, children of God, servants of God fall sick. ದೇವರ ಸೇವಕರು ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. Glory to God. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. சரி போதும் ಸಾಕು. சொல்லிட்டேன்னா ಈ 14 சிங்கங்க, அது 14 சிங்கங்க, 14 ಸಿಂಹಗಳು. இன்னும் ஒரு 6 படியும் சொன்னேன்ல, அதையும் சொல்றேன். 6 படி. ಇನ್ನು இன்னைக்கு இந்த 14 சிங்கத்தை 5 முறை எழுதி எனக்கு ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ಪணும். ಈ 14 ಸಿಂಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ 5 ಸಾರಿ ಬರೆದು வந்திருக்க பவர் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்க அத்தனை பேர் என் ஃபோன் நம்பர் நீங்க வச்சுக்கணும், எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. எல்லா 14 சிங்கமும் 6 படிகட்டியும் எனக்கு நீங்க எழுதி அனுப்புங்க. இனிமேல் கீப் இன் கனெக்ஷன் வித் மீ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 14 ಸಿಂಹಗಳು 6 ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು 5 ಸಾರಿ ಬರೆದು இதுக்கு தான் SMS அனுப்பி வச்சிரானா? இதை எழுதுறது அனுப்புங்க. ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ಬ್ರದರ್ ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ SMS ಅಲ್ಲ. சரி 6 படிகள், 6 ಮೆಟ್ಲು. முதலாவது வார்த்தை. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು. அதில் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க முதல் படி கீழ்ப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கீழ்ப்படி எதுல கீழ்ப்படினா வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படினா. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತಾರೆ, ಮೊದಲ ಪಡಿ ಕೀಳ್ಪಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ನೀವು ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. செகண்ட் இஸ் பிரேயர். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. பிரேயர் எல்லாமே படிಗೆ ஏறவே முடியாது. யூ cannot climb up to the. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. மூணாவது விசுவாசம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ. இந்த படிக்கட்டு எதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ சிங்காசனத்துக்கு போறதுக்கு. ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 படி ஏறிதான் சிங்காசனத்துக்கு போணும். அப்படிதான் அவன் வச்சிருக்கான். 6 ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಅರಸನ ಇಟ್ಟ. நான் சொன்ன இடத்துக்கு போய் பாருங்க, அந்த மகாபலிபுரத்துல 6 படி கட்டி வச்சிருப்பான். ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. அப்ப அந்த 6 படினா முதல் படி ஜெபம், இரண்டாவது படி முதல் படி வேதம், இரண்டாவது படி ஜெபம், மூணாவது படி என்னன்னு சொன்னேன் விசுவாசம், நாலாவது படி அபிஷேகம். 4ನೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ, 5வது படி கிருபை, 5ನೇದು ಕೃಪೆ, 6வது படி மகிமை, 6ನೇದು ಮಹಿಮೆ. அப்புறம் தான் நீங்க சிங்காசனத்துக்கிட்டே போக முடியும். ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಸಿಂಹಾಸನದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ஒரு லூசு சொன்னா ஆண்டவர்கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா அனுப்பிச்சிருவானுங்க. சில பேர் தங்களால் முடியலன்னா அம்மா அனுப்புவான், தங்களால் முடியலன்னா பொண்டாட்டி அனுப்புவான். இங்க அனுப்பிச்சான்,
அப்பா இயேசுவே நீர் உம்முடைய சிங்காசனத்துல வரும்போது என் பிள்ளைங்க 2 பேர்ல ஒருத்தன் வலது புறத்துல உட்கார்ந்தான், ஒருத்தன் இடது புறத்துல உட்கார்ந்தான். ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ದ. ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿಂದ್ರನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ಆಕೆ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಬಲ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯೇಸು சொன்னாரு, ನಾನು ಕುಡಿಕಿற ಪಾತ್ರத்தை நீங்க ಕುಡಿಪீங்களா? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? நாங்க குடிப்போம். ನಾವು ಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. நாங்க அப்பா ஆண்டு சொன்னா நீங்க குடிப்பீங்க எல்லாம் செய்வீங்க, ஆனா என் பிதா யாருக்கு அதை வச்சிருக்காரு, யாருக்கு வச்சிருக்காரு? அந்த 6 காரியத்தையும் ஜெயிக்கிறவனுக்கு தான் வச்சிருக்காரு. 14 சிங்கத்தையும் ஜெயிக்கிறவனுக்கு தான் வச்சிருக்காரு. ನೀವು ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ 14 ಸಿಂಹಗಳು 6 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுது, ஜெயம் பெறுகிறவன் எவனோ அவன் பிதாவின் என்னுடைய சிங்காசனத்திலே உட்காரும்படி செய்வேன். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಯಶಾಲಿಯು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கேட்டுச்சா காதல? ஜெயம் கொள்ளணும். ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. பார்க்கல, நான் டிவி பார்க்கல, நான் இத லூஸ் பசங்களா அதெல்லாம் உலகத்துல நீ இருக்கும்போது செஞ்சது. அதை தாண்டி வந்தவனே இத்தனை படி நீ தாண்டி வரணும். ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. எந்த பவர் மினிஸ்ட்ரியும் பேசாத சப்ஜெக்ட் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். ಯಾವ ಒಂದು ಬಲದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. எங்கெல்லாம் அபிஷேகம் இருக்கும், ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. அடுத்தது எங்கெல்லாம் அபிஷேகம் இருக்கும், ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. யாத்திராகமம் 14:16 வாசித்தீங்கன்னா, மோசே நீ உன் கோலை ஓங்கி கையை நீட்டு, கையில் அபிஷேகம். ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 14:16 ನೋಡುವಾಗ ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿನ್ನ ಕೋಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಚಾಚು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತದೆ. சமயத்துல பாப்ப எனக்கே தெரியாது, நான் சும்மா நான் கை கட்டின கை கல்லத்துல அன்னாயிட்டிங் போயிருக்கோம், எனக்கு தெரியாது. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. சும்மா நான் இந்த பிள்ளைக்கு நான் அப்படி என்னமோ சொல்ல வரதான் அது கொள்ள வந்துட்டான். ஏன் விழுந்தேன்னா எனக்கு என் கையில இருந்து போயிருக்கு. ನೋಡಿ, ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಏನೋ ಹೋಗಿದೆ. தேவ பிள்ளைகளே, உன் கையை பத்திரமா பாத்துக்கோ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ. மோசேயின் கையில் அபிஷேகம் இருந்தது. ಮೋಶೆಯ ಕರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು. ஓகே, கர்த்தர் வேதம் சொல்லுது பாருங்க, ஏசாயா 63:12, மோசேயின் வலது கரத்தை கொண்டு அவர்களை தமது மகிமையின் பயத்தினாலே நடத்தினார். God took the right arm of Moses and he led the Israelites. ಯೆಶಾಯ 63:12 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆಯ ಆ ಒಂದು ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಡೆಸುದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. நான் சொன்னேன், இப்போ நான் சொல்ல போகிற வசனங்கள்லாம் சில இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நைட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க, நாளைக்கு எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டேன். ಈಗ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು உட்காந்து ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರುವೇನ ನಾನು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. எங்க மினிஸ்ட்ரியோட கையெழுத்து, என் கையெழுத்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீப்பாக போச்சு, வாங்கி போய் வீட்டில் எங்கன்னா தோசையில் போடுறது. எத்தனை பேர் எத்தனை வாங்கி வச்சிருக்கு, ஒன்றுத்துக்கு லாக்கி இல்லை, எதனா ஒரு ஊழியம் பண்ணியிருக்கா? I don't want you people to sit over it. I want your anointing to sit over your head. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಬಂದು ಏನೋ ನಾವು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ஒரு வயசான அம்மா நேற்று சொன்ன, தயவுசெய்து நாளைக்கு வாங்கம்மான்னு, எனக்கு வழி தெரியாது, ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வரணும், அவங்க வரமாட்டேன்றாங்க. இந்த அம்மா வரமாட்டேன்னு அப்படின்னு நின்னாங்க ஸ்டைலா. சாயந்தரம் அவங்கள அசைச்சிருச்சு ஆவியானுடைய பிரசன்னம். இன்னைக்கு வந்து 2 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯனால் கூடாதது தேவனால் கூடும். ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும். மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும். தேவனால் கூடும். மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும். அதுக்கு மேல தெரியாது, எனக்கு தெரியும். பாருங்க எப்படி அதான் பாட்டு.
பாடலாமா? 1 2 3 4. மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும், மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும், சீக்கிரம் மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும், தெரியுமா? மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும். கூடாதது ஒன்றுமில்லையே, கூடாதது ஒன்றுமில்லையே, கூடாதது ஒன்றுமில்லையே, கூடாதது ஒன்றுமில்லையே, நம் தேவனால் கூடாதது, கூடாதது ஒன்றுமில்லையே. இயேசுவா, நம் இயேசுவால் கூடாதது, கூடாதது ஒன்றுமில்லையே. இப்ப பாடுவோமா? மனுஷனால் கூடாதது தேவனால் கூடும், மனுஷனால் கூடாதது, தேவனால் கூடும், மனுஷனால் கூடாதது, மனுஷனால் கூடாதது. ரைட். இன்னொன்னு பாருங்க, எலிசாவின் எலும்புக்குள்ள இதெல்லாம் ஹோம்வொர்க். ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, அவ்வளவு பேர் எனக்கு தெரியும். உங்க போன் நம்பர் என்கிட்ட இருக்குது தெரியுமா? உங்க குடிமையெல்லாம் என் கையில் வச்சிருக்காரு. இப்போ ನಿಮ್ಮ ಜುಟ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இனிமேல் ஒரு குரூப் 1 ஃபார்ம் பண்ணி பவர் மினிஸ்ட்ரி 21 பெங்களூர்னு போட்டு ஷாரன் அவ்வளோ பேர் எழுதி ஒரு குரூப் போட்டு எனக்கு அனுப்பு. ஊரில் இருக்கிற குப்பை தொட்டியெல்லாம் வாங்கி வச்சு மெசேஜ் கேட்டுனுக்கிறேங்க. யாரா ஏதாவது பேசணும், ஐயோ இவர் இப்படி பேசுகிறாரு, அவர் என்ன பேசுறாரு தெரியுமாங்க? தலைமையில் கை வச்சு கட்டுவோம் உனக்குள்ளங்கிற பேய. ரைட். எலிசாவின் எலும்புக்குள்ள அபிஷேகம். ಎಲಿಷನ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ. அப்புறம் யோசுவாவின் வாய்க்குள்ள அபிஷேகம் இருந்தது. ಯೆಹೋಶುವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ. சூரியனை பார்த்து நில்லுனா, சந்திரனை பார்த்து நில்லுனா, ಸೂರ್ಯನನ್ನು that anointing went from his mouth and it stopped the sun and the moon in its place. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಂತುಕೋ ಅಂದ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. பேதுருடைய நிழலில் அபிஷேகம் இருந்துச்சு. ಪೇತ್ರನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ. அவனுடைய நிழல் எங்க இருந்துச்சோ அங்க அபிஷேகம். ಆತನ ನೆರಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன், ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் ஈஸியா இருக்கும். ನಿಮ್ಮ அப்போஸ்தலர் 5 15 16 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5 15 16 அதுல அது இருக்குது. அவர் எழுந்து நடந்து போன வியாதியஸ்தர்களை கொண்டு வந்து வழியில கடத்தி வச்சாங்க. அவங்க நிழல் பட்ட அத்தனை பேரும் சுகமானார். ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪೇತ್ರನು ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಆತನ ನೆರಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ. பவுலுடைய உருமால்களிலே அபிஷேகம் இருந்தது. ಪೌಲನ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು. அவனுடைய கச்சஃபும் போட்டது இங்கிலீஷ்ல. ಅವನ ಕೈ ವಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. நான்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணுறதில்ல. ஒரு காலத்தில் பண்ணோம் நிறையா. அப்புறம் நிறைய ஆள் நம்ம ஆளுங்க தான் அது பண்ண முடியாதுன்னா எதனா தப்பாக பேசுவாங்க. அதனால் அது கேலியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு விட்டல. ஆனால் ஒரு காலத்தில் கை கொட்டி எடுத்து போட்டால் விழுந்துருவாங்க அங்கே இருக்கிறவன். அதை போய் ஒரு பாஸ்டர் இறங்கி போய் எடுக்க போய் அவர் அங்கேயே விட்டார். The anointing, it carries the anointing. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ಚಿಫ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ எலிசா பாருங்களேன், அவன் கையில் இந்த கோலை கொடுத்து எடுத்து போய் இந்த பையன் மேலே வெயின்னு சொல்றாரு. ஏன் சொன்னார் தெரியுமா? அதுக்கு முன்னாடி அங்கே நடந்திருக்கு சில காரியங்கள். அந்த கோல் மூலமா அற்புதம் நடக்குது. ஓ மூலமா நடக்கும். நீ யாரும் தெரியுமா? எலிஷானನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, நீ தான் உன்னை மண்ணாங்கட்டி நினைச்சு உட்காந்துருக்க. உனக்கு பாட்டை பாடி வச்சுட்டா எனக்கு கண்ணாங்கட்டி மாப்பல மண்ணாங்கட்டி மாப்பல. நீ மண்ணாங்கட்டி இல்லையா? ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். ಎಲಿಷಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಈ ಕೋಲನ್ನು ತಂದೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. ವಚನ வேணுமா நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருங்களா? ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? நல்ல மனுஷன் கண்டுபிடிச்சு அனுப்பி நீங்க நைட்டுக்கு அனுப்பணும். அப்பதான் நாளைக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ரைட்டா? சரிண்ணா? ஆயிட்டா? சரி. என்ன அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறேன், இது வரைக்கும் இப்படி இல்லையேன்றியா? இன்னைக்கு உங்கள் மேலே வரப்போகிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அனாயிண்டிங்.
ಇದುವರೆಗೆ ಹೀಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. என் மனைவி 22 நாள் படுத்து கிடந்தேன். ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ 22 ದಿವಸದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲಹೀನ ಇತ್ತು. நாங்க இப்படி எல்லாம் சிக்காக மாட்டோம், ஏதோ வரோம் அப்படி போவோம். ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ. ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋದು அப்படி அப்படி வச்சுட்டு சொல்லு. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಗಳು ಅದು ಹೋದ್ವಾರ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. என் மனைவி சிக்கு, அவன் 20 முறை டைரியால 10 கிடக்கிறான், இன்னும் ஆளை காணோம், மொட்டை காணோம். வந்தா கண்டுபிடிச்சிருங்க, வரேன்னு சொல்லி இன்னும் வர முடியல. அதால ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಿದನ ಪುಡಿಂಗಿನ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಲಹೀನ. ஹலோ சொல்லுங்க, அல்லேலூயா. இந்த சிங்கத்தெல்லாம் தாண்டி வரணும் இல்ல, ಈ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. சொல்லுங்க அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಗಿದಿಯೋನ್ ಪಟ್ಟಯத்துல ಅಭಿಷೇಕ. ಗಿದಿಯೋನನ ಪಟ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ. பாருங்க, அவன் எதிரொலியில இருக்கிறவன் ஒருத்தர் சொப்பனம் பார்க்கறான், அந்த ಅಭಿಷೇಕத்தை இன்னொருத்த சொப்பனம் பார்ப்பான். ನೋಡಿ, ಅವನ ವೈರಿಯ ತಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. தூங்கணிதானே இவன் பார்த்த சொப்பனத்தை இன்னொருத்தன் எதிரணியில் இருக்கிறவனுக்கு கூட, இயேசுவை அறியாதவனுக்கு கூட இந்த கிஃப்ட்ஸ் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது பாருங்க. ஏன்னா அவங்ககிட்டயும் உழுந்து பண்ணி தூதுக்கிறான். ಆಮೇನ್. ಇವನು ವೈರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಕೂಡ, ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿழுந்து போன தூத அவன் கூட இருக்கிறான். ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ದೂತ, ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ದೂತರು ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಕೂಡಿ ಅವನು ಕೊಡಕ ಮಾட்டார், ಅದು பிள்ளைகளுடைய அப்பா, ಅದು ನಾಯಿ. ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ನಮಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ರೊಟ್ಟಿ ಅದು. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ, ಇದು ರೊಟ್ಟಿ, ಅದು ಪಟ್ಟಿ. ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ. நான் அந்த ரொட்டிக்காக பட்டின்னு சொன்னேன். ஓகே, சரி, புரியுதா உங்களுக்கு? கர்த்தர் தம்முடைய ಅಭಿಷೇಕத்தை எடுத்து ಅನ್ಯನಿಗೆ கொடுக்க மாட்டாங்க. ನೋ ನೋ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. இந்த அப்பம்ன்ற என்ன அப்பம்? இதுதான் அப்பம், பிள்ளைகளுடைய அப்பம் இது. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು நம்ம என்ன ரொட்டியே பார்த்துங்க, பிரெட் இருக்குதா, சாண்ட்விச் இருக்குதா, உள்ள சீஸ் வச்சுக்குதா, பட்டர் தடுக்குதா அப்படின்னு கேட்குறேன். நம்மளுடைய ரொட்டி ஆண்டவர் கொடுக்குற அபிஷேகம், பிள்ளைகளுடைய அப்பம் அது. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ರೊಟ್ಟಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಜಾಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಅಭಿಷೇಕನೇ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲಿಸಾವಿನ ಸಾಲ್ವೆ, ಎಲಿಷನ ಆ ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ, தப்பா சொல்றேன், எலியாவின் சால்வை, எலியன ಕಂಬಳಿ. முதல்ல எலிசா சொல்லிட்டான் எலும்புன்னு, எலியாவின் சால்வையில அபிஷேகம் இருந்தது. ಇದು அந்த அபிஷேகம் it can anoint somebody else in his place. ಈ ಎಲಿಯನ ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ. இன்னைக்கு சீக்கிரம் வேலையை விட்டுருவ. எங்க எப்படி பார்த்தா உன்னதான் சொல்றேன், வேலை இனிமேல் செய்ய முடியாது, உனக்கு ஊழியம் வருது, ஊழியம் செய்யலைன்னா செத்து போவேன். ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವೋ தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்குது, பாடு பாடு படுவே படு. ಪ್ರವಾದನೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? நான் முடிக்க போறேன், கொஞ்ச நேரம் டீ போயிட்டு வர போறோம். we have a very good session this afternoon. This second session, wife எனக்கு உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண போறாங்க. அதுக்கு முன்னால this is our time to preparation. ಸಿದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಡ್ತಕನೇ ಎದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம கூடவே இருக்காருல்ல, ದೇವರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. அவருக்கு தேவைன்னு தெரிஞ்சிச்சு, எனக்கு ரெஸ்ட் தேவைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இவர் பாஸ்டர் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு தான் போனேன். அதுக்கப்புறம் 4 மீட்டிங் அவ்வளோத்தையும் கேன்சல் பண்ணேன். ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ 4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. எனக்கு கர்த்தரே செஞ்சார், அது ಕರ್ತನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ನಮಗೆ நான் பண்ண மாட்டேன்,
ஐ நெவர் கேன்சல் அ மீட்டிங். ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ அடிக்கடி என் பிள்ளைங்க கூட சொல்லுவேன், செத்தாலும் அங்கே போய் சாவரம் விட்றா கத்தருடைய சித்தத்தில். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ರು ஆனால் இந்த முறை நானே சொன்னேன் நோ, ஏன்னா எனக்கு காலையில் தெரிஞ்சிச்சு நான் போகக்கூடாது. ஈவன் பிஃபோர் ஐ நியூ தட் ஐ வாஸ் சிக், என்னுடைய காலை எழுந்த உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் போகக்கூடாது. ஐ செட் ஓகே ஐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್. ನನಗೆ ಬಲಹೀನ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. நான் சொன்ன அபிஷேகம் வச்சா என்ன நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கேனா? ಅಭಿಷೇಕ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿನ சொன்னா ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ವಾ? எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னேன்? ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಗುರುತುಗಳಿದೆ. லே அச்சுவிடும். அது அபிஷேகம் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னேன். நேத்துல இருந்து சொன்னேன், அபிஷேகம் வந்தா என்ன செய்யும்? ஒன்னு பரிசுத்தத்தை கொடுக்கும். ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன்? ಎರಡನೇದಾಗಿ சந்தோஷத்தை கரெக்டா சொன்னேன். யார் சொன்னது? ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. மூணாவது ಮೂರನೇದಾಗಿ சொன்னேன், அபிஷேகம் எங்கெல்லாம் ஆபரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். நாலாவது பாத்தீங்கன்னா, சீக்கிரம் எழுதிக்கங்க, ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ஏசாயா 32:15 ಯೆಶಾಯ 32:15 நான் நேத்து சொன்னேன், அதை வனாந்தரம் வயல்வெளியாய் மாறும். ನಿಮ್ಮ your desert will become a blessed field. ನಿಮ್ಮ ಮರಳು ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. எங்கெல்லாம் ட்ரையா இருந்தீங்களோ அங்கெல்லாம் செழிப்பாயிடும். ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. நிறைய பேர் நினைச்சுறாங்க, ஓ ஏசுநாதர் கிட்ட வந்தா கடன் போயிடும். முட்டாளே, நீ செய்ய வேண்டியதை செய்யணும். ஒரு ஏசுநாதர் வந்து கடன் மாத்துறவர் இல்ல. கடத்தை மாத்துறதுக்கும் நீ பண்ண அயோக்கியத்தனத்துல இருந்து உனக்கு தூக்கி எடுத்து பாவத்தை மன்னிக்கிறவர், உனக்கு காப்பாற்றுவார். ஆனா உன்னுடைய செழிப்பு வரணும்னா நீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல போகணும். நீ பரிசுத்த பூமியிலே வராத பட்சத்துல, கர்த்தர் சொன்னார் பாருங்க மோசேயை பார்த்து, நீ இங்க வா, காலில் இருக்கிற செருப்பை கைட்டு நீ நிக்கிற பூமி ಪರಿಶುದ್ಧ. ஏன் பரிசுத்த பூமிக்கு நீ வரணும்? யூ ஹேவ் டு கம் டு த ಹೋಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಅನೇಕರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏಸ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆರನೇದು எசேக்கியேல் 39:29 என் முகத்தை இனி உனக்கு மறைக்க மாட்டேன். See the greatest promise what God gives. அபிஷேகம் உன் மேல் இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் தன்னுடைய முகத்தை உனக்கு மறைக்க மாட்டார். நீ என்னுடையவன், நீ என்னுடையவள், நான் உன்னுடையவர், உன்னை நான் மறப்பதில்லை, உன்னை என் உள்ளங்கையிலே வரைந்து வைத்திருக்கிறேன், நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று ஏன் சொல்றாருன்னா, அவர் தன்னுடைய முகத்தை உனக்கு மறைக்க மாட்டார். வாக்குத்தத்தம் அது. ಏಜ್ಕೆಲ 39:29 ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು சொன்னது அவ்வளவும் வசனம். ಈ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಮುಖದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಮರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. இந்த வசனம்லாம் எங்க வரும்? சட்டியிலேருந்து இப்படி எழுப்பி வரும். ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? எனக்கு தெரிஞ்ச சில உலகாரங்க இருக்காங்க, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು வசனத்தை கொப்பளிப்பாங்க பாரு. வசனத்தை கொப்பளிப்பாங்க வாயில. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೇ ಕೊಪ್ಪಳಿಸ್ತಾರೆ. ஒரு பாஸ்டர் எனக்கு தெரியும், ಪಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க கல்யாணத்துக்கு, இல்ல கல்யாண நாள், இன்னைக்கு பிறந்த நாள்னா வசனத்தை அப்படியே எடுத்து அவுத்து விட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. ಒಂದು ಮದುವೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. மனப்பாடம் பண்ணுங்க இதெல்லாம். ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ, அவன் சொன்ன டயலாக், இவ சொன்ன டயலாக், இது என்னது பஞ்ச் டயலாக், வெங்காய டயலாக். நமக்கு பஞ்ச் டயலாக் வசனயா. ಅವನು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಇವಳು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೇಕು. சினிமா பத்தி எதனா பேசிடாத, ஊழியத்தில் அவுட் ஆயிடுவேன். உன் அனாயிண்டிங் அப்படி வேலைக்கு நிற்கும், அங்கே நிற்பார், இங்கே வரமாட்டார். ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋದು. God says, I will not hide my face to you. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನಿಮಗೆ. 3 மணிக்கு என்ன எழுப்பிட்டாரு காலைல. 3 மணிக்கு 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ. எழுந்து உட்காந்து பார்த்தா பக்கத்து ரூம்ல இருந்து சத்தம் வருது, குட்டாப்புன்னு. என்னடா பக்கத்து ரூம்ல ஒன்று என் மனைவியும் என் மகளும் தூங்குற, இது தின்னால பார்த்துருக்கேன், சத்தமே வரல. எங்கடா வருது? இந்த பக்கத்தில் ஒரு குடும்பம், இந்த பசங்கெல்லாம் பொடி பசங்க, இதுங்க இந்த மாதிரி சத்தம் போடாத எங்கடா. என்ன பார்த்தா கட்டில் இருந்து வருது.
என்னோட கட்டில் இருந்து வந்து பார்த்தா கட்டில் இந்த கட்டில் படுத்துக்குது. சிங்கம் எங்கதான் வருது. 3 மணிக்கு நான் எழுந்து நல்ல வேலை ஜெபம் பண்ணேன். 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. அவர் தான் எனக்கு என்ன பேசணும்னு சொல்றாரு. ಅವರೇ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ஒரு காலத்துல வல்லமை முகாமனா உட்காந்து ஒன்னா இந்த புக்கு அந்த கேசட் இந்த கேசட் எல்லாம் பாட்டு கேட்டு எல்லாத்தையும் எழுதி ஒரு கோர்வையா பிரசவம் பண்ணுவாங்க. என் மனைவி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு என்ன நீங்க வேற போய் பேசிட்டு வந்துடுவீங்க அப்படின்னா. இதுக்கு அதுக்கு காரணம் யூ ஹேவ் டு கெட் இன்டு தி ஸ்டெப்ஸ். ஏறி மேலே போக ஒரு ஸ்டேஜில் யூ வில் பி பிளாங்க் அண்ட் காட் வில் கம் அண்ட் ரைட் தேர். ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಲದ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ கத்தர் கை தட்டுங்களா. அவங்க ஒருத்தர் தான் இந்த உலகத்துல பெங்களூரியார் மாதிரி இருக்கிறாங்க. நீங்களாம் சாணி மாதிரி உட்காந்து கை தட்டுக்கிறீங்க. நல்லா தட்டுங்க இன்னொரு முறை. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ರಿ. கடைசியா ಕೊನೆಯದಾಗಿ ஓகே, எபேசியர் 3:16 நீங்கள் அவருடைய ஆவினாலே உள்ளான மனுஷனில் ವಲ್ಲಮಯಾಯ್ ಬಲಪಡುವಿர்கள். ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 3:14 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಆತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆಂತರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಾ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು This is your tea time. You can go for your tea.